여러분 안녕하십니까? 복음으로 비상하는 교회 KCPC 주간 뉴스입니다. 매주 화요일 저녁 지난 한 주간의 소식과 정보들을 준비하여 제공하겠습니다. 첫 번째 소식입니다. 지난 토요일 5월 22일은 버지니아 주 하원 의원인 댄 헬머가 방문해 워싱턴 중앙장로교회에 감사를 표현하는 시간이 되었습니다. 댄 헬머 의원은 본 교회가 소속된 페어팩스 카운티, 프린스 윌리엄 카운티 등이 포함된 버지니아 주 40구역을 대표하는 주 하원 의원입니다. 교회를 방문한 댄 헬머 의원은 무료 백신 접종 장면을 돌아보며 깊은 감사를 전했고 워싱턴 중앙장로교회의 지역을 향한 섬김을 통해서 버지니아 40구역뿐만 아니라 전 지역의 섬김과 나눔의 귀한 본이 되고 있다고 전했습니다. 또한 댄 헬머 의원은 만면의 웃음을 띠며 기쁨으로 감사장을 전달하였고 감사장은 지난 코비드 기간 중에 워싱턴 중앙장로교회의 지역을 향한 구제와 섬김에 대한 내용입니다. Whereas during the COVID-19 pandemic, the Korean Central Presbyterian Church in Centerville raised funds to support other local churches and community members in need. And whereas in April and May 2020, the Korean Central Presbyterian Church created the KCPC Cares Fund and allocated $200,000 to relieve hardships brought on by the pandemic. The church received many generous donations from members to further support the initiative. And whereas the Korean Central Presbyterian Church supplied groceries and other household necessities to 130 families or senior members of the community, allowing them to stay safely in their homes during the pandemic. And whereas the Korean Central Presbyterian Church offered financial support to struggling businesses and people who had become unemployed as a result of the pandemic, the KCPC Cares Fund covered rent payments for other local churches that were not financially self-sufficient. And whereas the Korean Central Presbyterian Church's response to the extraordinary circumstances of the COVID-19 pandemic helped raise the quality of life of many local residents and strengthen community bonds, now, therefore be it resolved by the House of Delegates, the Senate concurring, that the General Assembly hereby commend the Korean Central Presbyterian Church for creating the KCPC Cares Fund to support members of the community during the COVID-19 pandemic, and be it resolved further that the clerk of the House of Delegates prepare a copy of the resolution for presentation to the Korean Central Presbyterian Church as an expression of the General Assembly's admiration for its outstanding service to people in need. House patrons Helmer and Keem, Senate patron Peterson, signed by Sudin Denslow, the clerk of the House of Delegates. Pastor Ryu, I want to just say thank you so much for all your community has done, for the service you've rendered not only to the Korean American community, to all throughout Centerville and even the Commonwealth of Virginia. And my personal thanks to witness today the professionalism and commitment to service of the volunteers who've gone beyond what you've done in the KCPC Cares Fund to vaccinate 3,000 people. It just really is a demonstration of all that your church has done and what pillars of the community you are. And so thank you. Thank you. Thank you so much, Will. Thank you very much. I think we really have done what we have today as a Christian brothers and sisters, but this is really, thank you. Thank you so much. It's my pleasure. 와, 정말 우리 성도님들 훌륭하게 참 잘하셨습니다. 우리가 마땅히 해야 될 일이지만 그래도 저희들의 사랑 나눔을 통해서 많은 사람이 세움을 입고 또 하나님 영광 드러내게 돼서 너무나 고맙습니다. 의회에도 우리가 마땅히 해야 될 일인데 이렇게 기억해 주시고 또 격려해 주셔서 너무나 고맙습니다. Thank you, sir. 감사합니다. 귀한 Appreciate 섬김을 it. 감당한 Thank you. KCPC와 커뮤니티 사역원 그리고 교회의 리더십과 함께 헌신과 기도로 동참한 모든 분들께 감사드리며 이를 통해 주님께서 영광 받으시고 하나님 나라가 더욱 확장되는 은혜가 되길 기대합니다. 두 번째 소식입니다.
KCPC에서 커뮤니티를 위해 진행한 무료 코비드 백신 접종 행사는 지난 3월 26일 첫 번째 1차 접종을 시작으로 총 1차, 2차를 포함해 지난 토요일 5월 22일을 끝으로 마무리되었으며 총 20회 무료 접종을 통해 약 3,000명에게 총 6,000회 접종을 마치게 되었습니다. 긴 시간 많은 섬김이었지만 세상의 빛과 소금의 사명을 감당하고자 늘 기쁨과 감사로 섬기게 되었고, 특별히 커뮤니티 사역원 의료봉사부와 자원봉사로 수고해 주신 많은 성도님들의 섬김이 있었기에 충분히 가능했습니다. 예, 이번에 저희 교회가 의료사역부와 또 커뮤니티 사역부를 통해서 코비드 백신을 저희 교인들 그리고 이 커뮤니티의 많은 분들에게 프로바이드 할 수 있게 돼서 너무 감사한 마음으로 동참했고요. 또 오시는 분들마다 필요하실 때 이렇게 맞게 되셨다고 너무 기쁜 마음으로 환한 모습으로 오셔서 저희가 봉사하면서도 함께 보면서 정말 감사하고 좋은 시간이었습니다. 우리 교회가 우리만의 장소가 아닌 커뮤니티를 위해서 더 나아가서 하나님 나라를 위해서 조금이라도 저희들이 참여할 수 있어서 너무 감사했습니다. 코리안 아메리칸으로서 여기 한인 사회에 조금이라도 도움이 될 수 있고 백신을 줄 수 있음이 너무 감사였고, 교회에서 할 수 있으니까 그 모든 게 하나님한테 영광이 되는 것 같아서 너무 감사했어요. 우리 백신 클리닉 운영을 위해서 함께 봉사해 주시고 도움 주신 모든 분들께 감사드립니다. 이제 우리 다 백신 맞았으니 교회에서 봬요. 감사합니다. 무료 코비드 백신 접종 행사를 통한 귀한 섬김에 감사드리며 백신을 맞으신 모든 분들이 더욱 건강하게 생활하고 예배하기를 바랍니다. 마지막 소식입니다. 5월 가정의 달을 맞아 진행되는 가족 부흥회 네 번째 시간이 내일 열립니다. 이번 주는 마지막 시간으로 전 총신대학교 목회학 교수 및 대학원장을 역임하신 황성철 교수님께서 내면의 치유로 행복한 가정이라는 주제로 말씀을 전합니다. 또한 KCPC 라이프 목요일은 계속해서 가정의 달 특집으로 송규런 목사, 김향숙 사모의 송송 토크가 진행되며 소외감 탈출하기라는 주제로 마지막 시간을 갖습니다. 5월 수요 가정 부흥회와 KCPC 라이프 가정의 달 특집을 통해 성도님들의 가정에 회복과 치유의 역사가 일어나는 귀한 시간이 되시길 바랍니다. 이상 KCPC 주간 뉴스였습니다. 지금까지 시청해주신 성도님들께 감사드립니다. 사랑하는 성도님들, 한 주간 평안히 잘 지내셨나요? 계절의 여왕 5월 이듯이 얼마나 아름답고 푸른 하늘인지 모르겠습니다. 자연 산천 아름다워도 여름대로 아름다운 미소와 비교할 수 있는 것은 아무것도 없습니다. 하나님을 사랑하고 경배하는 여러분들의 모습이 최고 아름답습니다. 오늘은 참 귀한 우리 두 분을 모시고 함께 대담을 나누려고 합니다. 요즘 우리 마음에 참 아픔을 주기도 하고 많은 생각을 하게 하는 반아시아 혐오 범죄를 두고 이 주제를 가지고 어떻게 이해하고 그리스도는 어떻게 대처해야 될지 함께 나누려고 합니다. 이 지역에 참 존경받는 두 분의 목사님입니다. 펠로십 교회 김대웅 목사님, 베들교회 백신정 목사님을 모시고 함께 대담하도록 하겠습니다. 우리 계신 자리에서 박수로 한번 두 분을 모시도록 하겠습니다. 목사님들 간 잘 지내셨어요? 네, 안녕하세요. 다들 건강하시지요? 네. 네. 이번에 참 반아시아 혐오
또 범죄 사건이 미국에 많이 관심의 대상이 되고 있는데 우리 대표적인 한인교회를 섬기고 있는 목사님들과 함께 대화 좀 나누려고 합니다. 올해 3월에 아틀란타에서 8명의 여성이 살해되었고 그 가운데 6명이 우리 아시안이라는 것 때문에 더욱더 이슈가 고조되고 있는데 심지어 우리 바이든 대통령도 또 많은 정치인들도 참여해서 유감을 표명하곤 했습니다. 지난해 통계를 보면 미국 내 범죄는 굉장히 낮아졌는데 반아시안 혐오 범죄는 약 160% 정도 증가되었다고 하는 통계도 나옵니다. 이 점에서 우리 이 부분을 어떤 식으로 그리스도인으로 해석을 하고 또 목회자들로서 어떻게 교인들에게 가르치고 대응할지에 대해서 좀 나누려고 오늘 모셨습니다. 우리 먼저 백신정 목사님께서는 이번에 특별히 메릴랜드 지역에 반아시안 혐오 범죄 대책위원으로 3분 중에 한 분으로 선정되셨는데 어떤 걸 지금 준비하고 계십니까? 네, 지금 현재 그 메릴랜드 주정부 산하에 우리 주지사 직할기관으로 반아시안 혐오 범죄에 대한 대응 위원회로 이렇게 구성을 하게 됐습니다. 그래서 11분이 전체 섬기고 있고요. 네. 그 중에 한인이 3분, 그 중에 이제 한 명으로 섬기게 되어 있습니다. 그러니까 저희가 그 위원회에서 하는 주요 책임은 사실 이제 주지사실에 반아시안 정책을 입안하고 또 그런 행정적인 어떤 로드맵을 제시하는 그런 이제 제안서를 마련하는 게 이제 가장 주된 책임이고요. 한 5가지 분야에서 이제 사회, 정치, 입법, 또 문화, 치안, 교육 이런 분야에서 어떤 로드맵이 필요한가 이런 이제 아이디어를 제안하는 그런 그룹으로 이제 역할을 감당하게 됐습니다. 그러시군요. 실제 우리 한인들 같은 경우에 아마 여기저기서 이런 혐오 또는 폭력 경험하면서 우리가 많이 역사적으로 살아왔을 텐데 김대영 목사님 어떻습니까? 교인들도 다 이런 데 노출이 돼 있으실 텐데 그런 데 대한 사례를 좀 듣는 경우가 있습니까? 네, 실제로 그렇죠. 저희 교인 중에 한 분은 거리에서 이렇게 뛰면서 운동을 하다가 지나가는 아마 이제 백인이었던 것 같은데 가운데 손가락을 올리면서 이렇게 모멸감을 느낄 수 있는 그런 행동들을 하고 그것 때문에 정말 운동을 그 순간 그만두면서 또 심각하게 이런 이 땅의 정서에 대해 생각하는 그런 일들도 있었습니다. 네, 아마 한 분뿐만 아니라 다수의 많은 분들이 계실 겁니다. 그죠? 목사님 같은 경우도 메릴랜드가 특별히 요즘 그런 관심을 모으고 있는데 그런 사례가 좀 있으시죠? 네, 사실 저희 교회 이제 교인들이 볼티모 시내에서 사업을 많이 또 경영을 하고 계시는데 이 볼티모 시내가 사실 좀 험한 지역 중에 한 곳이지 않습니까? 미국 내에서. 사실은 제가 부임하기 이전에도 권총사고로 세탁소를 운영하시다가 권총사고로 이렇게 생명을 잃은 케이스들도 있었고요. 또 지금 현재까지 영향력을 받고 계시는데 그 권총이 머리를 관통해서 사실 뇌의 한 30% 정도가 손상이 이게 뭐라는 두개골 함몰이 일어나서 마치 이렇게 정상적인 생활을 할 수 없는 상태로 후유증을 가지고 살아가시는 교인들도 또 많이 계십니다. 근데 사실은 뭐 그런 직접적인 위협도 있지만 또 기억하시겠지만 이제 볼티모어 폭동 기간 동안에 사실은 에이시안 이 한인 업체들도 좀 피해가 있었고 에이시안들이 좀 이렇게 타겟이 많이 됐다 이런 이야기를 들었고요. 서버브에서 사시는 우리 교인들 중에서도 아까 우리 목사님 말씀하신 대로 그런 어떤 편견 또 차별적인 어떤 대우들을 하는 그런 경험들을 많이 하는 것으로 듣고 있습니다. 네, 우리 교인 중에서도 DC에서 가게를 하면서 28번이나 강도를 맞은 사례를 들으면서 지금 우리 이민 역사가 이런 어려움, 핍박, 많은 고난 가운데 걸어온 역사가 아닌가 참 생각이 들었습니다. 고마운 마음입니다. 그분들을 생각하면 이런 반아시안 혐오, 범죄 사건을 바라보는 여러 가지 시각이 있을 텐데 우리 목회자들에게는 성경적으로 왜 이런 일이 일어나는지 그런 것들을 한번 논의할 필요가 있는 것 같거든요. 목사님 생각이 어떠십니까? 뭐 가장 직접적인 원인은 죄라고 생각이 되고요. 그 미로슬라브 보프라고 하는 신학자가
배제와 포용이라고 하는 책을 쓰면서 결국은 인간 사회가 서로를 배제하는 것, 그것이 어떤 죄의 결과가 아닌가. 근데 복음이라고 하는 것은 결국 그 배제를 포용해내는, 서로 다름을 포용해내고 좀 어떤 인류의 적인 어떤 관점을 가지고 하나님의 형상을 회복해 나가는 과정이 복음의 역사라고 이야기를 하는데, 결국 그 죄의 문제를 우리가 잘 해결하는 것이 어떤 성경적인 로드맵, 관점이 돼야 되지 않나 싶습니다. 네. 목사님 어떻습니까? 성경적으로 우리가 어떤 시각으로 이걸 바라봐야 될지. 네, 저는 이제 먼저 이런 상황들을 성경적으로 바라보기 전에 정치적인 혹은 사회문화적인 백그라운드가 있는 부분들을 먼저 좀 살펴볼 필요가 있지 않을까 싶습니다. 네. 최근에 이 에이션 헤이트가 나오게 된 구체적인 이유도 사실은 중국이 이제 시진핑이 집권을 하면서 여러분도 아시다시피 1대1로라고 하는 정책을 통해서 중국을 중심으로 한 패권주의적인 정책을 펼치다 보니까 근데 실제로 남중국해를 중심으로 해서 필리핀이나 뭐 베트남이나 또 일본, 대만과 영토 분쟁이 일어나면서 세계 질서가 이제 많이 흐트러졌죠. 네. 그것에 대해서 세계 경찰국가 역할을 하고 있는 미국으로서는 결국은 중국과 정치적으로나 경제적으로 충돌할 수밖에 없고, 이제 그것이 어떤 미중 간의 무역 전쟁으로 발전이 되었죠. 거기다가 최근에 이제 직접적으로 이런 아시안 범죄를 촉발하게 된 이유는 저는 아마 이 코로나 바이러스 문제가 아닌가 싶습니다. 네, 네. 아시다시피 이 코로나 바이러스는 이제 사스의 변종이라고 그러죠. 2002년도에 사스도 또 2019년도에 코로나 바이러스도 결국은 이 중국에서 일어났지 않습니까? 그래서 미국에서도 코로나 바이러스가 아니라 우한 바이러스라고 얘기할 정도로 네. 그러다 보니까 이 바이러스 때문에 전 세계 사람들이 특별히 미국이 가장 큰 피해를 입었기 때문에 미국 안에서도 이런 아시안 범죄가 있지 않나. 그래서 사실은 아시안 범죄라고 말하지만 Chinese hate가 아닌가. 네. 그런 생각을 하게 네. 됩니다. 그리고 이제 여기에 저는 개인적으로는 지금 이런 상황들이 결국은 마태복음 24장에 나오는 마지막 때의 징조의 모습이 아닐까. 서로 잡아주고 서로 죽이겠으며 불법이 성하고 사랑이 식어지리라. 그래서 사람들 마음에 사랑은 없고 서로 미워하고 갈등하는 이런 모습들이 나타나는 것이 지금 이때가 바로 마지막 때라는 것을 우리에게 보여주는 것이 아닌가 그런 생각을 합니다. 네. 성경적으로 인간의 범죄, 어찌 보면 사이드 이펙트로 일어나는 현상들, 또 그런가 하면 사회 현상 또 정치역학적인 상황에서도 이 문제를 정확하게 진단하면서 또 그리스도인의 접근하는 시각도 필요한 것 같습니다. 성경적인 해석을 하게 되면 답변도 아마 성경적으로 찾아내야 될 텐데 이런 경우에 뭐 정치 면에서는 정치적인 시각으로 프로세스할 것이고 또 사회적인 면에서는 그렇게 할 텐데 우리 그리스도인들은 이런 현상을 두고 어떤 식으로 반응하고 대응해야 될지 좀 나눴으면 좋겠거든요. 형사님 어떠십니까? 네, 아니 이미 뭐 김대영 목사님께서 말씀을 잘 해주셨는데요. 사랑이 답이다 이런 생각을 저도 공감을 하고 있습니다. 근데 사실은 이제 이런 문제가 일어났을 때 우리가 가장 먼저 우리 자신을 좀 돌아볼 필요가 있지 않나 생각을 하게 되고요. 왜냐하면 사실 어떤 증오라고 하는 게 그냥 일어나는 것은 아니거든요. 우리가 길 가다가 지나가는 사람한테 증오감을 느끼는 것이 아니라 무언가 교감이 있고 지금 같은 경우에는 이제 아시안이라고 하는 하나의 거대 집단에 대한 증오감들이 이렇게 형성이 되어 오는 과정이 있었기 때문에 어떤 부분에서 그런 것들이 생겨났는가도 우리가 좀 되짚어볼 기회가 되었으면 좋겠고요. 사실은 우리 아시안들이 가지고 있는 배타성이 있습니다. 다른 인종에 대한 혹은 주류 사회에 대한 그 배타성의 또 다른 반응, 어떤 현상이 아닌가라는 점에서 좀 반성이 필요할 것 같고요.
또 이제 어떤 면에서 보면 이제 1세들은 사실 그런 혐오나 어떤 불이익을 당했을 때 우리가 이제 이민자로 왔기 때문에 수용적인 것에 비해서 보니까 요즘 이제 2세들이랑 얘기하다 보니까 이 2세들은 굉장한 분노를 가지고 있더라고요. 왜냐하면 본인들은 미국 사회에 미국인으로 성장했는데 어느 순간부터 에이시안이라고 하는 타이틀 속에서 고통당해야 되는 거예요. 그래서 사실은 우리가 성경적으로 먼저 사랑의 태도, 우리 자신을 돌아보면서 이 주류 사회, 다른 민족들에 대한 성경적인 인간관을 갖는 게 중요하지 않을까. 모든 사람은 하나님의 형상으로 지음받은 건데 우리는 일단 혼혈, 타인종에 대한 강한 배타성, 어떤 거부감을 가지고 있기 때문에 그것을 좀 우리가 돌아볼 필요가 있겠다 싶은 생각이 들고요. 또 하나는 하여튼 우리 자녀들과 더불어서 좀 그런 대화들을 나누고 정말 성경적인 가치관으로 가족이 함께 빚어져 가는 것도 좀 필요할 것 같습니다. 부모 자녀 간의 대화가 너무 없으니까 1세들을 2세들도 이해하기 어렵고 또 2세들의 반응을 1세들도 이해하기 어려운 어떤 그런 괴리감이 있는 걸 보고요. 오히려 대화의 기회, 또 가족이 하나 될 수 있는 기회가 되리라고 좀 기대를 하고 있습니다. 네. 와, 미국인으로 똑같이 살아가지만 또 미국이 모든 인종의 멜팅 팟이라고 용광로라고 이야기하지만 겉으로 드러나는 피부색, 머리 색깔, 눈 색깔 때문에 때로는 혐오의 대상이 되는 아마 말씀하신 것처럼 1세보다는 2세로서 겪는 그 분노는 더 클 것 같아요. 사랑이 답이다. 목사님 어떤 식으로 좀 성도님들에게 말씀하고 싶습니까? 뭐 저도 같은 결론인 것 같아요. 근데 일단은 좀 장기적인 관점에서 한번 생각해 볼 부분은 아시다시피 어제죠. 미 하원에서 압도적인 표차로 이 아시안 혐오 범죄에 대한 방지법이 이제 통과가 됐습니다. 근데 저는 이제 좀 놀랬던 것이 거의 절대 다수의 찬성이 있을 줄 알았는데 소수이긴 하지만 반대표가 있다는 것을 알게 되었습니다. 이제 그러면서 어떤 생각이 들었느냐면 우리 이제 특별히 한국인 크리스찬들도 미국의 정계나 재계를 비롯한 이런 크리스찬 리더십을 갖는 분들이 더 많이 좀 필요하겠다. 그래서 이런 일이 있을 때 그런 분들이 주도가 되면 훨씬 더 효과적이고 정치적인 그런 영향을 끼칠 수 있지 않을까 하는 이제 그런 생각이 들고요. 이제 두 번째는 이제 결국 궁극적으로는 우리 백 목사님께서 말씀하신 바와 같은 것인데 로마서 12장의 말씀도 너희 원수가 줄이거든 먹이고 목마르거든 마시우게 하라. 그럴 때 그 머리 위에 숯불이 놓일 것이다 라고 말씀하셨는데 오히려 이런 기회가 우리 그리스도인들이 예수 그리스도의 십자가의 사랑을 보여줄 수 있는 기회가 되지 않는가 생각이 됩니다. 예수님도 사탄의 역사로 십자가에 죽으셨지만 그것이 오히려 합력해서 선을 이루어서 인류 구원의 역사를 이루신 것처럼 오히려 이런 아시아 범죄가 있을 때 교회들이 오히려 더 사랑을 나타내고 그 스콜피언스인가요? 그 유명한 팝 그룹이 불렀던 노래처럼 Still Loving You. 그래서 우리는 여전히 당신들을 사랑합니다. 그래서 교회가 미셔널 처치로서 끊임없이 그럼에도 불구하고 사랑을 나타낼 때 오히려 더 많은 사람들이 그리스도를 알게 되고 하나님을 알게 되지 않을까. 그런 기회로 삼는 것이 좋겠다. 너무 피해의식을 갖고 너무 적극적으로 대처만 하려 하지 말고 보다 장기적이고 근본적인 관점에서 그런 태도들이 필요하지 않겠는가 하는 생각을 합니다. 네. 현재 일어나고 있는 이런 상황을 단순한 걸림돌로만 보지 말고 디딤돌로 여기고 오히려 근본적이고도 장기적인 접근해 나가자. 근본적 해결로 그리스도의 사랑으로 접근하고 또 조금 더 장기적인 접근으로 우리 다음 세대를 역량 있는 젊은이들 키워내어서 이 사회에 영향력이 있는 그런 목소리를 키워내는 것도 필요하다. 우리가 다 참 새겨야 될 그런 말씀 같습니다. 오늘 우리 참 무거운 주제였지만 우리 목사님들 귀한 의견 나누게 돼서 너무나 감사합니다. 고맙습니다. 고맙습니다.
팬데믹을 지나가면서 우리 지역의 주민들이 우리 교회와 성도님들을 위해서 참 일색으로하는 칭찬이 있습니다. 우리 교회가 많이 어려운 교회들을 섬기고 또 지역의 주민들을 사랑으로 보다듬고 많은 사랑 나눔을 통해서 사람들에게 다가가는 걸 보면서 얼마나 칭찬하는지 모릅니다. 사실 그리스도인으로서 마땅히 해야 될 일이지만 그래도 지역 주민들이 따스하게 격려해 주는 것을 보면서 참 고마운 심정입니다. 이 모든 칭찬은 사실 우리 성도님들이 들으셔야 될 칭찬입니다. 그리고 모든 영광은 우리 하나님께 돌아가야 될 영광입니다. 우리의 삶을 통해서 세상의 선한 영향력으로 하나님의 이름이 높아지고 주의 영광이 드러나는 것에 너무나 고맙고 자랑스러운 심정입니다. 사랑하는 성도님들, 또 한 주간의 삶이 주어졌습니다. 이제 우리의 삶으로 그리스도의 사랑과 편지, 향기가 되는 복된 한 주간 되시기를 주의 이름으로 축복합니다.